Start. Welcome to dear student. Uh, I am speaking Dr. Nandan Kushum Das, Associate Professor, Department of Anthropology. I hope everybody is okay. Now we are going to start our today's class. Our today's topic is amblyopia. Today's topic is amblyopia. Amblyo means blunt and pia means vision or sight, whatever. So, what is amblyopia? Amblyopia means there is a blunting of vision. বাংলায় যদি আমরা বলি এটা ভূতা চোখ, ভূতা দাঁড় যেমন শার্পনেস ধার থাকে, দা ভূতা হয়ে গেলে আমরা কি করি, দা দিয়ে কোনো কাজ করা যাচ্ছে না। তদ্রূপ চোখ যদি কোনো একটা ভূতা থাকে, চোখ দিয়ে কোনো কিছু সে দেখতে ভালো করে দেখতে পারবে না। যাই হোক, amblyopia very important topics because if you not diagnose earlier, the patient will be blind. So, and usually it is a disease of childhood, the disease of children. So, on that situation, your first target properly and early diagnosis of amblyopia. Now we go to some slide. It helps to understand what is amblyopia, what are the causes of amblyopia, what are the pathogenesis, and how we do diagnosis and treatment. Now let's start the slide. These are the pictures of squint eye, left eye squint. When any person see any object like watch or TV or even any book, these patients with right eye everything see properly and correctly, but with left eye image does not fall perfect object. So left eye continuously develop lazy and continuously develop blunt, and left eye ultimately develop amblyopia. So these pictures helps to information to us. This is the squinting eye of left eye, and these patients of child, and if you treat not earlier, and patient develop amblyopia. Another pictures, left eye is normal eye and right eye is defective eye. That is, vision is poor, and these are the children, and if you treat not earlier, these patients develop amblyopia. Actually, in our chamber or in hospital, suppose a patient of 18 years, maybe adult, he or she did not know previously suffering from any vision difficulties in left eye, right eye, already developed amblyopia. This is a very interesting. Maximum patient did not know if or she are developed from amblyopia. Amblyopia means lazy eye or dull vision, decreased vision due to improper use of an eye in childhood. Result, previous slide I show there is a squint eye. Left eye is squinting, not it is the improper use. But right eye is normal eye. So this is the left eye is improper due to squinting eye. Lazy eye is another some definition. Lazy eye or amblyopia is a vision development disorder in which an eye fails to achieve normal visual acuity even with prescription eyeglass or contact lens. এই কথা দিয়ে আমরা কি বুঝলাম? এটা একটা ভীষণ developmental disorder. You know, our visual system usually develop within 7 years. Within 7 years, some scientists say within 8 years, some scientists say within 6 years. This visual system usually we know eye and brain, and between eye and brain there is a visual pathway.
So if there is a eye, mainly here বুঝাতে চাচ্ছে retina, optic disc, and visual path, you know, start from retina, optic nerve, etc. to ultimately go to visual cortex. So if brain is not well developed on that period, so this brain not correlate with vision. So very important visual system, that this visual system usually develop in childhood within 6 or 7 years. এইসব পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু পেশেন্ট আমরা দেখি বাচ্চার বয়স 4 বছর, সে বাম চোখে তার ভীষণ ভিজুয়াল একুইটি আমরা যদি দেখি, সাপোজ তার 6/60, রাইটে 6/6, কোনো অসুবিধা নাই, পেশেন্ট তার নর্মাল অ্যাক্টিভিটি সবই করতেছে উইথ রাইট আই। লেফট আই সে চেক করে নাই, কখনোই চেক করে নাই। যখন এই পেশেন্ট আমাদের কাছে 10 বছর 12 বছর বয়সে আসলো, তখন আমরা আই গ্লাস দিলাম লেফট আইয়ে, যেটা ভীষণ দুর্বল। দেখা গেল আই গ্লাস বা কন্টাক্ট লেন্স যেটাই দিই আমরা রিফ্রেক্টিভ এরর কারেকশন করার জন্য, তার অ্যাম্বলিওপিয়া কারেকশন হবে না। This is the visual system developmental disorder. In this way, patient develop amblyopia. Amblyopia typically develops during infancy and early childhood. In most cases, only one eye is affected, but in some cases, amblyopia can occur in both eyes. Very important. Usually, amblyopia occurs in one eye, but some cases develop both eyes. Another, amblyopia is reduced vision that is caused by disruption of normal development of vision during childhood. এই একই কথা, vision development যেখানেই টাইমলি যদি ডেভেলপ ভালো মতো না হয়, তাহলে তোমার amblyopia হতে পারে। At birth, baby's visual system is not yet fully developed. Development of visual system in infancy and early childhood require focused and aligned image being sent for both eyes to the brain. আগেই আমি যে কথা বলছি, ব্রেইন এবং আই এটা ভালো সমন্বয় যদি না হয়, তাহলে তার ভীষণ কোনো না কোনো চোখে ডিস্টার্ব হবে। এখন এই সমন্বয় হচ্ছে হলো ভিজুয়াল সিস্টেম, এবং এটার টাইম হচ্ছে হলো উইদিন 6 or 7 years। এটার মধ্যে যদি কোনো ধরনের কোনো ভিজুয়াল সিস্টেম ডেভেলপমেন্টালে কোনো ডিফেক্ট থাকে, তাহলে কোনো এক চোখে সে কম দেখবে, আলটিমেটলি অ্যাম্বলিওপিয়া। When an eye condition causes blur or distorted vision in one eye, the brain can learn to ignore the image from affected eye. ব্রেন তখন নির্দেশ দিবে না তুমি এইটা চোখ দেখার জন্য। This lack of proper visual stimulation means that the nerve connection between that eye and brain don't develop properly and results in amblyopia. The visual system is very, very important. Visual system means optic nerve, visual cortex, and optic disc. ভিজুয়াল পাথওয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, রেটিনা টু ভিজুয়াল কর্টেক্স। এই জায়গার মধ্যে যদি ভিজুয়াল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ডিফেক্ট হয়, তাহলে ভিজুয়াল সিস্টেম। এখন একটা পেশেন্ট সাপোজ রেটিনা, সাপোজ ক্যাটারেক্ট, বাচ্চাদের যদি ক্যাটারেক্ট হয়, তখন কিন্তু লাইট রেটিনাতে পৌঁছবে না, তখনও কিন্তু ভিজুয়াল পাথওয়ে ডিস্টার্ব হবে। ভিজুয়াল পাথওয়ে ডিস্টার্ব, that means chance to development of amblyopia. Now, there is some risk factors of amblyopia: premature baby and low birth weight, and some have family history of, example, family history of amblyopia, childhood cataract, or other eye conditions. That is the disturbance of eye, congenital disturbance of eye, and have developmental disability. This is the risk factor. This is the definition. It is usually in case of, if especially in written, ডেফিনেশনটা একটু কঠিন হতে পারে তোমাদের জন্য, তারপর এটা একটু মুখস্থ করতে হবে। What is the definition? It is a unilateral or rarely bilateral condition in which decrease best corrected visual acuity. Decrease best corrected visual acuity, এই কথাটার মানে হচ্ছিল, আমরা ভিজুয়াল একুইটি, সাপোজ একটা পেশেন্টের 6/60 আছে, আমরা চশমা দিলাম, চশমা দিয়ে নর্মালি আমরা 6/60 থেকে 6/66 করব। আমি আবার একটা কথা বলতেছি, ধরো একটা পেশেন্ট রিফ্রেক্টিভ এরর আছে, তার রাইট এ আছে 6/6, লেফট আই 6/60, তাহলে কোন চোখে পোর ভিশন? লেফট আই 6/60। আমরা তাকে
গ্লাস দিলাম বা কন্ট্যাক্ট লেন্স দিলাম, কিন্তু দেখা গেল এই পেশেন্ট আমাদের কাছে তার বয়স দেরিতে আসছে, সাপোজ 10 বছর 12 বছরে আসছে, ভিজুয়াল সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের পিরিয়ডের পরে আসছে, তখন আমরা গ্লাস দেওয়ার পরও তার 6/18 আসছে, তাহলে 6/60 থেকে 6/18 কারেকশন হলো। এটি হচ্ছিল বেস্ট কারেক্টেড ভিজুয়াল একুইটি। So which decrease of best corrected visual acuity caused by abnormal binocular interaction and form vision defect. Abnormal binocular interaction means if there is a squint, so interaction is impossible. So this is patient of squint develop abnormal binocular interaction or form vision deprivation. Suppose there is a congenital cataract or corneal central corneal opacity, light not enter into the eye and not possible form vision. So in this way, form vision deprivation, for which there is a no pathology of the retina and visual organ. It is a unilateral or bilateral condition in which decreased best corrected visual acuity caused by abnormal binocular interaction or form vision deprivation, for which there is no pathology of retina and visual path. Pathogenesis of amblyopia. Basically, visual system is not being used and incompatible in its developmental period due to ডেভেলপমেন্টের পিরিয়ডে কোনো ঝামেলা থাকলেই তোমার অ্যাম্বলাইপিয়া হবে। ফর্ম ভিশন ডিপ্রাইভেশন হওয়ার কারণে হতে পারে, যেমন ক্যাটারেক্ট, কনজেনিটাল ক্যাটারেক্ট, একটা 1 বছরের বাচ্চা কনজেনিটাল ক্যাটারেক্ট, 1 মাসের বাচ্চা কনজেনিটাল ক্যাটারেক্ট, তার অ্যাম্বলাইপিয়া হবে। যদি লাইট ডিপ্রাইভেশন, কনজেনিটাল ক্যাটারেক্ট, ঢুকতেছে না লাইট, কর্নিয়াল অপাসিটি ঢুকতেছে না লাইট, এন্ড অ্যাবনর্মাল বাইনোকুলার ইন্টারেকশন, স্কুইন, এক চোখ ঠিকই ইমেজ পড়তেছে একটা অবজেক্টে কিন্তু আরেক চোখে পড়তেছে না। দিস ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস অ্যান্ড কজেস অফ অ্যাম্বলাইপিয়া। সাধারণত ওই রিফ্রেক্টিভ এররটা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা এটাতে বেশি জোর দেই। রিফ্রেক্টিভ এরর যদি উইদিন ডিউ টাইমে সে যদি রিফ্রেক্টিভ এরর কারেকশন না করে, তাদের অ্যাম্বলাইপিয়া হতে পারে। আমরা একটা অ্যানাইসোমেট্রোপি একটা কথা বলছি। অ্যানাইসোমেট্রোপি হচ্ছে হলো আনইকুয়াল রিফ্রেক্টিভ স্ট্যাটাস। সাপোজ ইন রাইট এ -2, left eye -3. This is the unequal. Unequal and uncorrected bilateral high means suppose -6 or +5. এরকম যদি হাই রিফ্রেক্টিভ এরর বাইলেটারাল থাকে, তাদের অ্যাম্বলাইপিয়া হতে পারে যদি আমরা আর্লি ট্রিটমেন্ট না করি। স্কুইন্ট হচ্ছে মিসঅ্যালাইনমেন্ট অফ আই, আমরা এটাকে আমরা স্ট্রেবিসমাসও বলি। এই স্কুইন্ট হলো এক চোখ ঠিকই সে সোজা আছে, আরেক চোখ বাঁকা, এই কারণে তার যে চোখ বাঁকা চোখ, সে চোখে সে স্টিমুলেশন ফেলাতে পারতেছে না, তার স্কুইন্ট থাকার কারণে অ্যাম্বলাইপিয়া হবে। স্টিমুলাস ডিপ্রাইভেশন, কোন পেশেন্ট যদি কনজেনিটাল টোসিস থাকে, টোসিস মিন্স ড্রুপিং অফ আপার লাইড, যদি চোখটা ঢাকা থাকে আইলিড দিয়ে, আমরা টোসিস বলি, ড্রুপিং অফ দ্য আপার আইলিড। congenital ptosis, that light or stimulus not to retina, there may be chance to development of amblyopia. Congenital cataract, there is a medial opacity and central corneal opacity. This is the stimulus deprivation. If these three conditions of patients in childhood, there is a stimulus deprivation and ultimately amblyopia. So what is causes of amblyopia? Refractive error and squint and stimulus deprivation. There is pictures helps to understand. This is the right eye, normal 6/6 vision, and left eye vision is suppose 6/36 with refractive error. Suppose তার -3 পাওয়ার লাগে, আর এটাতে কোনো পাওয়ার লাগতেছে না। পেশেন্টস হচ্ছে অ্যানাইসোমেট্রোপিয়া। এই পেশেন্ট ছোটবেলা থেকে, তার জন্মের পর থেকে সব কাজ করতেছে, কারণ কি তার ডান চোখে সবকিছু দেখেছে। এই পেশেন্ট জানেও না তার কোনো ধরনের কোনো রিফ্রেক্টিভ এরর আছে কিনা। আমাদের কাজ কি, ছোট বাচ্চাদের কাজ খেলাধুলা করা, খাওয়া দাওয়া, টিভি দেখা, সবকিছু করতে পারবে, কিন্তু বাম চোখে তার ভিশন যেন কম, সে নিজেও জানে না। এই পেশেন্ট যখন 10 বছরে যাবে, 12 বছরে যাবে, তখন সে হঠাৎ করে দেখলো তার বাম চোখে সে কম দেখে। হঠাৎ করে কিভাবে ডান চোখে হঠাৎ করে চোখ পড়ছে, দেখছে বাম চোখে কম দেখতেছে। এই পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে, অলরেডি অ্যাম্বলাইপিয়া হয়ে গেছে, কারণ during developmental period of eye সে কোনো চিকিৎসা করে নাই। This is a very common case. আমরা চেম্বারে, হসপিটালে এগুলো পাচ্ছি। এগুলো অ্যানাইসোমেট্রোপি, এগুলো ভয়ঙ্কর। কারণ হচ্ছে ভয়ঙ্কর, এই রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে না, টাইমলি আসে না, অলরেডি অ্যাম্বলাইপিয়া নিয়ে আসে। অ্যাম্বলাইপিয়া হয়ে গেলে আসলে খুব ভালো চিকিৎসা নাই। এটা হলো ক্যাটারেক্ট।
এটা হচ্ছে হলো বাচ্চাদের, যদি এখানে ক্যাটারাক্ট বোঝানো হয়েছে, রাইটে নর্মাল আই, তার ভিশন 6/6, এখানে তার পোর ভিশন। এই কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট যদি আমরা, হ্যাঁ, আমরা যদি 1-2 বছর বাচ্চার বয়সে আমরা অপারেশন করে দিই, তার ভিশন আমরা ফেরত দিতে পারবো, এই পেশেন্টে অ্যামব্লাইপিয়া হবে না। ক্লাসিফিকেশন, ওইটা কজের উপর নির্ভর করে আমরা ক্লাসিফিকেশন করছি। স্ট্র্যাবিসমাস মানে স্কুইন্ট অ্যামব্লাইপিয়া, অ্যানাইসোমেট্রোপিক অ্যামব্লাইপিয়া, অ্যামব্লাইপিয়া ডিউ টু বাইলেটারাল হাই রিফ্রেক্টিভ এরর, এন্ড মেরিডিওনাল অ্যামব্লাইপিয়া। মেরিডিওনাল মানে এটা অ্যাস্টিগমেটিজমের সাথে মিল আছে, অ্যাস্টিগমেটিজম। ডিপ্রাইভেশন, ওই আগের কথা বলছি, কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট। আবার কি বললাম, স্ট্র্যাবিসমাস, অ্যানাইসোমেট্রোপিয়া, অ্যামব্লাইপিয়া due to bilateral high refractive error. This is the bilateral case. This is the unilateral. This is the unilateral. Meridional also unilateral. Deprivation is also unilateral. Strabismus amblyopia, এটা আগেও বলছি আমরা, this is the common form of amblyopia. Strabismic amblyopia develops when the eyes are not straight. One eye may turn in, out, up or down. মূল কথা হলো এক চোখ ভালো আছে আর এক চোখ বাঁকা। যে চোখ বাঁকা, যে চোখ স্কুইন, এই চোখ ঠিকমতো অবজেক্টের উপর ইমেজ পড়তেছে না। What this happens, the brain begins to ignore or turn off the eye that is not straight, and the vision is subsequently drops in that eye. যে চোখ স্কুইন, ওই চোখ আলটিমেটলি আস্তে আস্তে ভিশন কমে যাবে, এটাকে আমরা অ্যামব্লাইপিয়া বলতেছি। অ্যানাইসোমেট্রোপিক অ্যামব্লাইপিয়া, এটা রিফ্রেক্টিভ এরর উপর ডিপেন্ড করে আমরা বলতেছি। আমরা আগেও বলছি আনুইক্যাল রিফ্রেক্টিভ এরর known as অ্যানাইসোমেট্রোপিয়া। অ্যানাইসোমেট্রোপিয়া আমরা জানি, আমরা রিফ্রেক্টিভ এরর, মায়োপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া, অ্যাস্টিগমেটিজম। এই হাইপারোপিয়া মানে হাইপারমেট্রোপিয়া, যদি কোনো পেশেন্টসের দেখা যাচ্ছে তার দুই চোখের ডিফারেন্স more than 1.5 diopter, suppose this is a hyperopia, suppose one patient need right, suppose in right eye +1, suppose in left eye +3, তাহলে ডিফারেন্স কত হইলো? +2। রাইটে আছে হইলো +1, লেফটে হইলো +3, ডিফারেন্স হচ্ছে হইলো মোর দেন +1.5। এই যে ডিফারেন্স, এটা হলো মোর দেন। হাইপারমেট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে 1.5 এর যে বেশি যদি কোনো ডিফারেন্স থাকে, তাহলে আমরা এটা বলবো হলো অ্যানাইসো হাইপারোপিয়া। এটা আমরা খুব ডেঞ্জারাস, এটা আমরা এই পেশেন্টগুলো আমরা পাচ্ছি। অ্যানাইসো মায়োপিয়া, ওইটা যদি মায়োপিয়ার ডিফারেন্সটা এক চোখে সাপোজ -1, আরেক চোখে হচ্ছে -4, তাহলে ডিফারেন্স হচ্ছে 3। এইসব ক্ষেত্রে আমরা ভীষণ, যে চোখ দুর্বল চোখ, এই চোখ অ্যামব্লাইপিয়া হয়ে যাবে। এই কথাটা একটু সামারাইজ করতে চাচ্ছি। রিফ্রেক্টিভ অ্যামব্লাইপিয়া হ্যাপেন্স when there is a large or unequal effect of unequal amount of refractive error between two eyes. দুই চোখের ডিফারেন্স বেশি থাকলেই আমরা অ্যামব্লাইপিয়া হওয়ার চান্স থাকে। The vision's problem may be invisible because the child does not complain blurry vision. The child see well with better seeing eye. এই কথা আগেও বলছিলাম, তার দুই চোখের মধ্যে এক চোখ ভালো আছে, সে সব কিছু দেখে তার নর্মাল লাইফ অ্যাক্টিভিটি সব মেনটেন করতেছে, কিন্তু আরেক চোখ তার যে খারাপ সে নিজে জানে, ইনভিজিবল, সে নিজেও জানে না। Therefore, parents may not think there is a problem, because the child's eye look normal. Parents তো জানতেছে তার চোখ, তো তার বাচ্চার চোখ দুটি সুন্দরী আছে, এক চোখ যে কম দেখতেছে এটা তার নলেজই নেই। For this reason, this kind of amblyopia in the children may not be found until child has a vision test. যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভিশন টেস্ট করা হচ্ছে না, এই সব বাচ্চাদের পক্ষে, গার্জিয়ানের পক্ষে, প্যারেন্টসদের পক্ষে জানা অসম্ভব তার ভিশন কোন চোখে ডিস্টার্ব আছে কিনা। আমরা একটু আগে বলছি অ্যানাইসোমেট্রোপিয়া, এখন হচ্ছে হলো বাইল্যাটারাল অ্যামব্লাইপিয়া। আর ভিশন দুই চোখেই সমান থাকবে, কিন্তু হাই রিফ্রেক্টিভ এরর। সাপোজ bilateral hyperopia, bilateral hypermetropia, if in both eye refractive status more than 4 diopter. Suppose right eye ধরো ডান চোখেও তার +4 লাগতেছে, বাম চোখেও +4, কিন্তু সে ট্রিটমেন্টে নাই, এইসব পেশেন্টের বাইলেটারাল অ্যামব্লাইপিয়া হবে। তদ্রূপ বাইলেটারাল মায়োপিয়া, তাদের বাম চোখেও -6 লাগতেছে, ডান চোখেও -6, দুই চোখে -6, কিন্তু ডিউরিং চাইল্ডহুড পিরিয়ডে নেভার হি অর শি
use glass, and this patient is go to 10 years, then with already patient develop amblyopia. So bilateral amblyopia যদি পাওয়ার দুই চোখে বেশি লাগে তাদের হতে পারে। মেরিডিওনাল এটা হলো স্টিমুলেশনের সাথে রিলেটেড। কোনো পেশেন্ট এক চোখে ধরো -0.5, আরেক চোখে লাগতেছে -2 বা +2, যেটাই বলো, স্টিমুলেশন প্লাস মাইনাস দুইটাই হতে পারে। মানে যখন আমরা দেখবো +1.5 or -1.5 ডায়াপ্টার সিলিন্ডার ডিফারেন্স, তখনই চান্স টু ডেভেলপ অ্যাম্বলিওপিয়া। এটাও আমরা কমন পাচ্ছি মেরিডিওনালটা, কারণ পেশেন্টের ভিশন অত ডিস্টার্ব হয় না, একটু ব্লারি হয়, এইসব পেশেন্টটা কিন্তু কম আসে আমাদের কাছে। ডিপ্রাইভেশন, এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, এই পেশেন্টগুলো আমাদের কাছে খুব আর্লি আমাদের কাছে আসে এবং আমরা ট্রিটমেন্ট করলে ভালো হয়ে যায়। বাচ্চার মা ইজিলি, প্যারেন্টস ইজিলি জানতে পারে তার বাচ্চার কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট হয়েছে, তখন আমাদের কাছে আসে, তখন আমরা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি। সিভিয়ার টোসিস হলে সে চলে আসতেছে আমাদের কাছে, এবং সেন্ট্রাল কর্নিয়াল অপাসিটি। যাই হোক, এগুলো থাকলে আমরা ডিপ্রাইভেশন অ্যাম্বলিওপিয়া বলি। সিমটম, আসলে বাচ্চাদের ডিজিজ তো, বাচ্চারা কোনো সিমটমস বলতে পারে না, বাচ্চারা বেশিরভাগই বলতে পারে না আমার চোখে আমি দেখতেছি না, এই ধরনের কথা বলতে পারে না, এটা একটা প্রবলেম। এই জন্য আমরা প্যারেন্টসদের কাছে আমরা এটা বলে দিই, তোমার বাচ্চার কি কভারিং, তার চোখ কি কোনো সময় এক চোখ কভার টভার করে, এক চোখ কভার করে, যে চোখ খারাপ চোখ সাধারণত সেই চোখ সে কভার করবে, ভালো চোখ সে কভার করবে না। এটা তুমি কি টেস্ট করছো কখনো, কভার করে কিনা না? ভালো, এই যে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা অ্যামলাইপিক পেশেন্ট যে চোখ দুর্বল সেটা সে কভার করবে, ভালো চোখ সে কভার করবে না। এবং তোমার বাচ্চা কি স্কুইন্ট আছে, বা তার চোখ কি বারবার কি চোখ বন্ধ করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এখানে তার সামথিং রং। and your baby or young child has crossed eye, মানে চোখ কি ক্রস করা, মানে এক চোখ ভিতর দিকে ঢুকে গেছে কিনা, ইনওয়ার্ড আছে কিনা, না মিসঅ্যালাইনমেন্ট আছে কিনা, এবং টিল্টিং দেয়ার হেড, তার মাথা কি কাত করে থাকে কিনা। কাত করে কেন? সে কাত করলে সে ক্রস আই দিয়ে সে দেখতেছে ভালো, এই জন্য আমরা বলি ক্রস আই। ডায়াগনোসিস, যখন পেশেন্ট কিছুটা বুঝলো, তার বাচ্চা মা যখনই বুঝলো, তখন আমাদের কাছে নিয়ে আসলো, তখন আমরা প্রথম কাজকে আমরা ভিশন দেখবো, ইন্ডিভিজুয়াল দুই চোখে আলাদা আলাদা দেখবো। সেকেন্ড, ভিশনটা আমাদের ইমপ্রুভ করবে। পিন হোল একটা ডিভাইস আছে, এই ডিভাইসে যদি ইমপ্রুভ করে, তাহলে বোঝা গেল তার তেমন জটিলতা নাই, রিফ্রেক্টিভ এরর আছে, আমরা চশমা দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। যদি নট ইমপ্রুভ উইথ পিন হোল, there is something wrong, তাহলে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইথ পিন হোল। পিন হোল ভিশন, ভিজুয়াল একুইটি ইজ ইমপ্রুভ উইথ পিন হোল আর নট পিন হোল। আগে আমরা ভিজুয়াল একুইটি দেখবো, আমরা জানি ভিজুয়াল একুইটি আমরা স্ট্যান্ডার্ড চার্ট দিয়ে আমরা দেখি, তারপর পিন হোল টেস্ট করব, তারপর কভার, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা একটু আগেও কথাটা বলছি। কভার the one of the child's eye and watch how well they can follow a moving object, and watch how the child reacts when one eye is covered. এটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, সাপোজ তার বাম চোখ দুর্বল, ডান চোখ ভালো, বাচ্চাটার বয়স 4 বছর বা বাচ্চার বয়স 6 বছর, আমরা যদি তার ভালো চোখ ক্লোজ করি, সে সাথে সাথে অবজেকশন দিয়ে ফেলবে, না আমার ভালো চোখ সে ক্লোজ করতে দিবে না, সে দুর্বল চোখ সে ক্লোজ করা অসুবিধা না, এই চোখে তো সে দেখতেছে না, এটা একটা টেস্ট। তখন আমরা যদি সে একটা টেস্ট হইলো, সে আমাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে কিনা না ভালো চোখ কভার করা। সাধারণত যে চোখ খারাপ সে চোখ সে কভার করতে দিবে। এখন যদি কভার করতে দেয় খারাপ চোখ, তখন আমরা দুই চোখ কভার করে দেখবো সে কোন চোখে ভালো দেখতেছে খারাপ দেখতেছে। তারপর স্কুইনগুলো আমরা এক্সক্লুড করব, রিফ্রেক্টিভ এররগুলো আমরা এক্সক্লুড করব, এবং কোনো মিডিয়াল অপাসিটি আছে কিনা, আমরা স্লিট ল্যাম্প এগুলো দিয়ে আমরা কর্নিয়াতে অপাসিটি আছে কিনা, ক্যাটারাক্ট আছে কিনা, বা ভিট্রাসে কোনো সমস্যা, এগুলো আমরা দেখলাম। তারপর আমরা রেটিনা দেখবো, অপথ্যালমোস করবে দেখবো রেটিনা হেলদি আছে কিনা, অপটিক নার্ভ। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে হলো, অ্যামব্লিওপিয়া পেশেন্টের কিন্তু রেটিনা যখন আমাদের কাছে আসে আমরা 100% ওকে পাই। ভীষণ তার ডিস্টার্ব হতে পারে, কিন্তু রেটিনা নর্মাল। ট্রিটমেন্ট আসলে খুব একটা ভালো ট্রিটমেন্ট নাই। যদি অ্যামব্লিওপিয়া অলরেডি ডেভেলপ হয়ে যায়, আমরা আসলে যত কিছু ট্রিটমেন্ট দিই, এটা একটা আর্লি যদি আমাদের কাছে, তাহলে আমরা কিছু করতে পারি, যদি দেরিতে আসে আমরা খুব একটা কিছু করতে পারি না।
তারপরও ফার্স্ট কথা হলো eliminating any obstacle to vision such as congenital cataracts। এটা একটা যদি তার congenital cataract থাকে তখন এটাও একটা কথা আছে। এখন বাচ্চার congenital cataract সে জন্ম থেকে তার congenital cataract সে যদি 5 বছর পরে আমাদের কাছে আসে আর আমরা যদি অপারেশন করি তাহলে লাভ খুব একটা হবে না। এই জন্য congenital cataract ক্ষেত্রে আর্লি অপারেশন করতে হবে। তবে কিছু কিছু কথা আছে, যদি congenital cataract মধ্যে পার্শিয়াল থাকে বা আউটসাইডে ক্যাটারাক্ট থাকে তাহলে হয়তো আমরা ডিলে করি। যদি ক্যাটারাক্টটা ডেন্স থাকে অথবা সেন্টার পোলার ক্যাটারাক্ট আমরা বলি সেন্টার ক্যাটারাক্ট, এগুলো খুবই ডেঞ্জারাস টু ডেভেলপমেন্ট এমলাইফে। এইসব ক্ষেত্রে পেশেন্ট আমরা যখনই ডায়াগনোসিস করব 1 মাস 2 মাস বয়স বা 1 বছর 2 বছর এজ আর্লি এজ পসিবল টু ডু ক্যাটারাক্ট সার্জারি ফর টু প্রিভেন্ট দ্য এমলাইফিয়া। তাহলে এলিমিনেটিং দ্য অবস্টেকল মানে হলো আমরা congenital cataract যদি থাকে আর্লি অবস্থায় যখনই আসুক আমরা এটা অপারেশন করব। কারেক্ট দ্য রিফ্রেক্টিভ এরর, পেশেন্টের রিফ্রেক্টিভ এররটা কারেকশন করতে হবে। যেহেতু অ্যানাইসোমেট্রপি আমরা জানি বা বাইলেটারাল যদি হাই রিফ্রেক্টিভ গুলো আমরা কারেকশন করব। এবং এখন এগুলো হচ্ছে আর্লি আসলে তারপর এই লাস্টের ট্রিটমেন্টটা এটা হলো রিকগনাইজ ট্রিটমেন্ট ফোর্সিং দ্য ইউজ অফ poorer eye by limiting the use of better eye। এই কথাটা আমি আবার একটু বলতেছি, ফোর্সিং দ্য ইউজ অফ প্রপার আই পুয়ার আই। তাকে আমরা সাপোজ একটা রাইট আইয়ে ভালো, লেফট আই তার এমলাইপিয়া হয়ে গেছে, রাইট আইয়ে ভিশন 6/6, লেফট আইয়ে 6/60। পেশেন্টের বয়স 8 বছর আমাদের কাছে আসলো এবং আমরা ডায়াগনোসিস করলাম তার লেফট আই পুয়ার এবং তার ভিশন 6/60। তাকে আমরা পিনহোল দিলাম, ইমপ্রুভ করে না, এবং তাকে আমরা গ্লাস দিলাম, লেন্স দিলাম, ইমপ্রুভ করে না। এখন তাকে আমরা একটা ট্রিটমেন্ট খুব ডেভেলপ ট্রিটমেন্ট, এটাকে আমরা বলি অক্লুশন থেরাপি। আমরা ডান চোখ ভালো চোখে তাকে আমরা কস্টেপ দিয়ে দিব, অক্লুশন মানে বন্ধ করে দেবো চোখ। বন্ধ করার অনেক টেকনিক আছে, কস্টেপ দিয়ে বন্ধ করতে পারি, আবার চশমা আছে, একটা চোখ যদি আমরা চশমাটা ঘোলা করে দিই তা অক্লুশন, বা চোখের মধ্যে আমরা কোনো গস পিস দিয়ে বেঁধে দিয়ে দিলাম। তাহলে আমরা কি করব, যেটা ভালো চোখ সাউন্ড আইকে আমরা অক্লুশন করে দিব এবং পোর চোখে ওপেন করা থাকবে। পোর চোখ ওপেন করা থাকবে, সে তার নর্মাল একটি 8 বছরের বাচ্চা তার খাওয়া দাওয়া, অল্প স্বল্প পড়ালেখা, টিভি দেখা সবকিছু সে লেফট পোর আই দিয়ে সে কাজ করার চেষ্টা করবে। এর ফলে কি হবে, তাকে আমরা ফোর্স করলাম, লেফট আইকে আমরা ফোর্স করলাম তুমি দেখো ইমেজগুলো ঠিক মতো দেখতে পারো কিনা, আর রাইটে আমরা ক্লোজ করে দিলাম। তাহলে এটা একটা কোয়েশ্চন, অনেক এক্সামিনার জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা অক্লুশন থেরাপিতে সাউন্ড আই ক্লোজ করতে হবে না পোর আই? তাহলে আনসারটা হচ্ছে অক্লুশন থেরাপি অক্লুশন করতে হবে সাউন্ড আই, কিন্তু খারাপ চোখকে তার ওপেন করে দিতে হবে। অক্লুশনের বিভিন্ন থেরাপির এগুলা বিভিন্ন সিস্টেম আছে। যদি তার ভিশনটা বেশি পোর হয় তাহলে আমরা প্রতিদিন 24 ঘন্টা পর্যন্ত অক্লুশন থাকতে পারে। যদি তার ভিশন এমলাইপিয়ার গ্রেড যদি একটু কম থাকে তাহলে আমরা ঘন্টায় বলে তাকে 2 থেকে 4 ঘন্টা সে বাম চোখে ওপেন থাকবে, ডান চোখ সে অক্লুশন করে থাকবে। প্রতিদিন মাকে বলে দিতে হবে প্রতিদিন 2 থেকে 4 ঘন্টা ডান চোখ ক্লোজ করে রাখবে এবং বাম চোখ ওপেন করে সব কাজ করবে। এটা নির্দিষ্ট একটা টাইমে, সাপোজ বিকাল 5টা থেকে বিকাল 9টা, রাত 9টা পর্যন্ত অক্লুশন করে থাকবে ভালো চোখ এবং সব কাজ করবে, এটা প্রতিদিন। এবং এটা 6 মাস কন্টিনিউ করবে। যদি দেখা যায় ইমপ্রুভ করে আমরা আস্তে আস্তে আরো কন্টিনিউ করব, আস্তে আস্তে আমরা অক্লুশন থেরাপি 6 ঘন্টার জায়গায় 4 ঘন্টা আনবো, 4 ঘন্টার জায়গায় 3 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, আস্তে আস্তে আমরা 2 বছর এটা ডিক্লাইন করে দিব এই থেরাপি। তো অক্লুশন থেরাপি আসলে খুব আর্লি, সব কথা শেষ কথা হলো পেশেন্ট যদি আর্লি আসে তাহলে এটা আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে ভালো করতে পারি। ইট ইজ দ্য এটাই বেস্ট ট্রিটমেন্ট অফ এমব্লাইপিয়া অক্লুশন থেরাপি। আর এলিমিনেটিং কজগুলো কারেকশন অফ রিফ্রেক্টিভ কারেক্ট করতে হবে। এখানে একটা পিকচার্স এখানে অক্লুশন করা হয়েছে। অক্লুশন এটা হচ্ছে হলো সাউন্ড আই মানে ভালো চোখ, আর এটা হচ্ছে হলো তার এমব্লাইপিক আই। এটা হচ্ছে এমব্লাইপিক আই ভালো, আর এটা খারাপ চোখ পোরার আই, আর এটা হচ্ছে হলো সাউন্ড আই। সাউন্ড আই আমরা অপারেশন করছি, আর দুর্বল আই ওপেন, সে তার নর্মাল কাজ করতেছে, এটাই বোঝাতে চাচ্ছি। আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট মেসেজ, এটা কমনলি ইউনিলেটারাল এমব্লাইপিয়া, নিয়ারলি অল এমব্লাইপিয়া
vision loss is preventable or reversible with time detection and appropriate intervention. এই কথাটা হলো যদি আর্লি টাইমে আসে তাহলে অ্যামব্লাইপিয়া ট্রিটমেন্ট করলে ভালো হয়ে যায়, এই কথাটাই কথা। আর যদি লেটে আসে অ্যামব্লাইপিয়া ভালো হবে না। Children with amblyopia or at risk for amblyopia should be identified at a young age. কথা একটাই, পেশেন্টকে আর্লি আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হবে। এবং এইটা হলো ইম্পর্টেন্ট কথা, should check the vision of child before going to school. বাচ্চা স্কুল, এখন তো প্রি স্কুল শুরু হয়ে যায় 3 বছর 4 বছরে। এই বাচ্চা স্কুলে যাওয়ার আগে বাচ্চার ভিশন চেক করতে হবে, তার কোনো চোখে আলাদা, কোনো দুই চোখের ভিশন 6/6 আছে কিনা না, অথবা কোনো চোখে যদি সমস্যা থাকে, রিফ্রেক্টিভ এরর থাকে, তাকে কারেকশন করতে। এটা আমার সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট মেসেজ। এটা যদি আমরা স্টার্ট করতে পারি এবং আমার আত্মীয় স্বজন, তোমার আত্মীয় স্বজন সবাইকে এই মেসেজ দেই, বাচ্চাদের যদি আমরা স্কুলে যাওয়ার আগে ভিশনটা যেন টেস্ট, আমাদের আউটডোর হাসপাতাল আছে, তোমরা নিয়ে আসলা তোমাদের আত্মীয় স্বজন, এখানে ভিশন চেক করলে 6/6 থাকলে ডোন্ট ওয়ারি। আর যদি ভিশনে কোনো ডিফেক্ট থাকে তাহলে রিফ্রেক্টিভ এরর, সাধারণত রিফ্রেক্টিভ এরর স্কুইন এগুলোর কারণে বেশি হয়, তাহলে রিফ্রেক্টিভ কারেকশন করলে হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমার ক্লাসটা লাস্ট ক্লাস, একটু বোরিং, সবার ক্ষুধা টুধা হয়তো লেগে গেছে। তো যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই থাক। সবাই ভালো থাকো, ঘর থেকে বের হয়ে না, বাসায় থাকো। থ্যাংক ইউ টু অল। স্টপ করে দিলাম। দেখান।